ہر جگہ ایک ہی کام اپنے طریقے سے کیا جاتا ہے، لیکن سعودی عرب کے طریقے اور رواج دنیا سے ہٹ کر ہی ہیں۔ جو چیزیں اور رواج وہاں کے ہیں وہ دنیا میں کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتے۔ ان کے پیچھے چھپی وجوہات سن کر انسان دھنگ رہ جاتا ہے۔ میں عربی کے گھر پر کام کرتا تھا۔ میری مالکن مجھے اشارے سے اپنے کمرے میں بلا رہی تھی۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ مجھے اس گھر میں نوکری کرتے ہوئے دوسرا ہفتہ تھا اور اب تک کئی بار ایسا ہوا تھا۔ اپنے کمرے سے نکلتی اور جب بھی میری نظر اس پر پڑتی تو وہ اشارے سے مجھے اپنے کمرے میں بلانے لگتی۔ مالکن کا حلیہ دیکھ کر ہی نظریں پھیر لیتا تھا، ایسے انجان بن جاتا تھا جیسے میں نے دیکھا ہی نہ ہو۔ ان کے کمرے میں جانا تو بہت دور کی بات تھی، اتنی جوان اور حسین مالکن کے قریب جاتے ہوئے بھی خوف آتا تھا۔ مالکن جوان لڑکی تھی، اس کے باپ نے مجھے یہاں بنگلے پر نوکری پر رکھا تھا۔ میری نوکری کے تیسرے ہی روز وہ امریکہ چلا گیا تھا، شاید کسی کاروبار کے سلسلے میں گیا تھا۔ اپنی جوان بیٹی کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ وہ عربی لڑکی کچھ عجیب سی تھی، سارا دن گھر سے باہر رہتی، شام کو جب گھر آتی تو بہت ہی عجیب حلیے میں گھر میں گھما پھرا کرتی تھی۔ اس کا لباس دیکھ کر مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہوتی تھی۔ میں نے کبھی کسی اور عورت کو کھلے عام ایسے لباس میں نہیں دیکھا تھا۔ جہاں کہیں مالکن کی مجھ پر نظر پڑتی وہ اشارے سے اپنے کمرے کی طرف بلانے لگتی تھی۔ میں ہمیشہ اسے دیکھ کر یہاں وہاں ہو جاتا، مگر اس دفعہ ایسا نہیں ہو سکا تھا۔ اس نے سختی سے مجھے گھور کر دیکھا تھا، اپنے کمرے میں آنے کا اشارہ دیا تھا۔ ہر بار میں نے اس اشارے کو نظر انداز کرتا تھا جیسے میں نے دیکھا ہی نہ ہو، مگر اس دفعہ اس نے بالکل سامنے آ کر اشارے سے مجھے اپنے کمرے میں چلنے کا کہا تھا۔ مالکن کی بات کو انکار کرنا ممکن نہیں رہا تھا، پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے مالکن کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگتے تھے، اس لیے میں آج تک کبھی اس کے کمرے میں نہیں گیا تھا۔ تو ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اور میں گھر میں تنہا تھے، ایسے مجھے جوان لڑکے کے کمرے میں جانا مناسب نہیں لگا تھا۔ میری تربیت ہی ایسی تھی، میری 3 بہنیں تھیں، میں نے شروع سے ان کا احترام کیا تھا۔ مالکن کو بھی اپنی بہن کی نظر سے ہی دیکھتا تھا، لیکن اس رات مالکن مجھے زبردستی اپنے کمرے میں لے گئی۔ کمرے میں جاتے ہی اس نے دروازے کی کنڈی لگا دی تو میرا دل زور زور سے دھڑک اٹھا۔ آخر اسے کمرہ بند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے مجھے دیکھا، کہنے لگی تمہیں پیسوں کی ضرورت ہوگی جب ہی تم یہاں نوکری کے لیے آئے ہو۔ میں نے سر ہلا دیا۔ وہ مسکرائی اور بستر پر ٹانگ ڈال کر بیٹھ گئی۔ اس کا حلیہ اور بھی عجیب ہو گیا۔ میں نے فوراً نظر جھکا لی۔ وہ زور سے ہنسی اور کہنے لگی مجھے تمہاری یہی بات پسند ہے، تم مجھے نظر بھر کر کبھی نہیں دیکھتے، ورنہ بہت سے لڑکے ایسے ہیں جو میرے حسن کے عاشق ہیں، لیکن میں ان سے متاثر نہیں ہوتی۔ چاہتی ہوں تم اپنی ساری مشکلوں سے باہر نکلو تاکہ تمہارے چہرے کی خوبصورتی مزید چمک جائے، اس لیے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ دراصل میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں اور تم میری ایک خواہش پوری کر دو، بدلے میں تمہیں ایک رات کے 60,000 ریال مل جائیں گے۔ بولو کیا یہ سودا منظور ہے؟ مالکن کی بات سنتے ہی میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ 60,000 ریال کوئی معمولی رقم نہیں تھی۔ جو لوگ سعودیہ میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اتنے پیسوں کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ میں نے ہلکڑاتے ہوئے کہا مالکن 60,000 ریال؟ مالکن کہنے لگی ہاں، میرے لیے کوئی بڑی رقم نہیں ہے، جانتے ہو کہ ہم کتنے پیسے والے لوگ ہیں۔ مالکن کی بات واقعی سچ تھی، بہت ہی پیسے والی تھی۔ ان کے باپ نے مجھے پاکستان سے یہاں کام کے لیے بلوایا تھا، سارا خرچہ بھی خود اٹھایا تھا، ٹکٹ تک بھی مالکن نے بھیجا تھا، اور میں یہی سروٹ کوارٹر میں رہتا تھا۔ میری تنخواہ تو 800 ریال تھی، اس لیے 60,000 ریال میرے لیے بہت خطیر رقم تھی۔ یہ سوچ کر میں خوش ہو گیا تھا۔ مالکن سے کہا ٹھیک ہے، مجھے بتا دیں کہ آپ کو کیا کام ہے، میں کام کر دوں گا۔ مالکن نے کھڑے ہو کر میری نظروں میں نظریں ڈالی تو میرا جسم کانپنے لگا، تو مالکن میرے بہت قریب آ گئی تھی۔ مالکن کہنے لگی مجھے تم سے کوئی کام نہیں ہے، بلکہ اپنی خواہش پوری کروانی ہے، اور تم نے میری خواہش پوری کر دی۔ میں صبح ہوتے ہی یہ رقم تمہیں دے دوں گی، بس ایک رات ہی کی بات ہے، پھر تمہیں یہاں نوکری بھی نہیں کرنی پڑے گی، تم اتنی بڑی رقم لے کے واپس اپنے وطن چلے جاؤ گے۔ میں نے گھبرا کر مالکن سے کہا بتا دیں کہ کیا خواہش ہے، تو مالکن نے جو بھی خواہش سامنے بیان کی سن کر میرے پاؤں تک پسینہ آ گیا۔ فوراً انکار کیا، کہا کہ ایسا غلط کام نہیں کر سکتا، مگر کہنے لگی سوچ لو، بس 12 گھنٹے کی ہی بات ہے، ابھی رات کے 8 بج رہے ہیں، صبح 8 بجے تک تمہیں میری خواہش ہی تو پوری کرنی ہے۔ ایسا کیا مشکل ہے؟ تم جوان مرد ہو، خوبصورت ہو، تمہارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے مالکن سے کہا بات صحیح اور غلط کی ہے، جو آپ چاہتی ہیں وہ غلط ہے اور گناہ ہے۔ مالکن نے میرے دونوں کندھوں کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں سے جکڑا اور ہنسنے لگی اور کہا کہ سوچ لو، 60,000 ریال، وہ بھی صرف ایک رات میں، میری خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ تمہارے اور میرے سوا اور اس گھر میں کوئی نہیں ہے، اسی لیے یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلے گی۔ میں تو یہ بات سن کر سوچ میں پڑ گیا تھا۔ مالکن کی خواہش انتہائی خطرناک تھی، اور مالک کو پتہ چل جاتا تو وہ مجھے سلاخوں کے پیچھے بھجوا دیتے۔ مالکن کو اپنے انجام کی فکر نہیں تھی، لیکن مجھے اپنا انجام سوچنا تھا۔ میں اکیلا نہیں تھا، میرے پیچھے میری ماں، میری 3 بہنیں اور بیمار باپ تھا جو میری کمائی کے آسرے میں تھے۔ میں یہاں
वहाँ से पैसा भेजता तो ही घर का गुजारा होता। मुझे डर लग रहा था कि शॉर्टकट के चक्कर में कहीं किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाऊं। मालकिन मुझे सोचते हुए देखा तो कहने लगी, चलो ठीक है, तुम्हें सोचने के लिए 2 दिन का वक्त देती हूँ। बाबा के आने में 4 दिन बाकी हैं। तुम 2 दिन अच्छी तरह सोच लो, फिर मुझे जवाब देना। दिन के वक्त दूसरे नौकर भी होते हैं, उनके सामने मैं कोई बात नहीं करना चाहती क्योंकि वो बाबा के पुराने वफादार मुलाजिम हैं। हर बात बाबा के आते ही बता देंगे। लोग शाम में चले जाते हैं, यहाँ रात सिर्फ तुम ही रुकते हो, इसलिए मैं अपनी ये ख्वाहिश तुम्हारे जरिए ही पूरी कर सकती हूँ। ये कहकर मालकिन बड़ी आहिस्ती से अपनी उंगली से मेरे होंठों को छुआ तो मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं घबरा के पीछे हटा। मेरे चेहरे की घबराहट देखकर मालकिन की हंसी छूट गई और मैं तेजी से उनके कमरे से निकल आया। मैं अपने कमरे में पहुंच गया, बिस्तर पर बैठकर गहरी सांस लेने लगा। इतने बड़े बंगले में सिर्फ मैं और मालकिन थे। मालकिन की नीयत का मुझे अच्छी तरह पता चल गया था। मैं सोच रहा था कि मालकिन अपने बाप की गैर मौजूदगी में ऐसा काम कैसे कर सकती है। वो तो अपने बाप की इकलौती बेटी है, उसके दिल में कोई ऐसी ख्वाहिश है तो जायज़ तरीके से पूरी कर सकती है। ये वो सवाल थे जिनका जवाब मेरे पास नहीं था। सारी रात मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहा लेकिन मुझे नींद न आई। जवान मर्द था, मेरे लिए मालकिन को ऐसी हालत में देखकर अपने जज्बात पर काबू पाना बहुत मुश्किल था। मैं यही सोचता रहा कि 60,000 रियाल के बदले में अगर मैं मालकिन की बात मान लूं, मेरे हालात बदल सकते हैं। मुझे सालों मेहनत करके भी इतना पैसा नहीं मिल सकता जितना एक रात के बदले मालकिन मुझे देने को तैयार थी। अगरचा काम ठीक नहीं था लेकिन इस काम के जरिए मैं वो सब कुछ हासिल कर सकता था जो मेरा ख्वाब था। ये सब सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। सुबह मैं उठा तो फिर मैं बंगले में पहुंच गया। मेरा काम बंगले की सफाई करना, बर्तन धोना था। यहाँ के सारे पुराने मुलाजमीन को अलग रहाइश मिली हुई थी, सब वापस जाया करते थे कि मैं ही था जिसे मालिक ने सर्वर क्वार्टर में रखा था। पाकिस्तान में मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, जबकि मैं पढ़ा लिखा था। इसके बावजूद भी कुछ हासिल वसूल नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने सऊदीया में नौकरी के लिए दरख्वास्त डाली थी। मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ मुझे ऐसी नौकरी मिलेगी। जब मुझे इस नौकरी की ऑफर हुई तो मैं सोच में पड़ गया था, तो हालात से मजबूर होकर सऊदीया चला आया। अब ये मौका जब मालकिन की तरफ से मुझे मिल रहा था तो मेरे लिए बहुत ही अहम और कीमती था, लेकिन मेरा किरदार आड़े आ रहा था जो मुझे गलत काम की इजाज़त नहीं दे रहा था। मेरी तरबियत इस तरह से नहीं हुई थी। सारा दिन मैं मुलाजमीन के साथ काम करता रहा। मालकिन तो ना जाने कहाँ गई थी। काम करते करते मैं पुराने मुलाजमीन से बातचीत शुरू कर दी। कुछ दिनों में मेरी खाना पकाने वाले हिंदुस्तानी खान सामा से काफ़ी दोस्ती हो गई थी और यहाँ काफ़ी अरसे से खाना खाने का काम कर रहा था। बस यूं ही इससे पूछा, मालकिन सारा दिन कहाँ रहती है? मालिक इन्हें अकेला छोड़कर कैसे चले गए? ये बात सुनकर खान सामा कहने लगा, ये तो मामूल की बात है। मालिक कहीं भी जाते हैं तो मालकिन को साथ नहीं लेकर जाते और मालकिन की तबीयत बड़ी अयाश है। कभी तो किसी लड़के के साथ, कभी किसी लड़के के साथ। इनका तो काम ही यही है। मालिक खुद अपनी बेटी के इस मिजाज से बहुत तंग आ चुके हैं और बेटी को समझाने की ना जाने कितनी कोशिश भी कर चुके हैं, लेकिन मालकिन की अयाश फितरत में कोई तब्दीली नहीं आती। दरअसल मालकिन को अपनी माँ का साया नहीं मिला, शायद इसीलिए इनकी तरबियत ठीक नहीं हुई और बेराह रवरी का शिकार हो चुकी है। मालिक शायद जल्द इनकी शादी करवा दे। ये कहकर खान समा अपने काम में मसरूफ हो गया और मैं सोच में पड़ गया। मालिक भी मालकिन की अयाश फितरत से वाकिफ है। वो जानते हैं कि इनकी बेटी किस रास्ते पर चल रही है। शायद इसीलिए मालकिन को अपनी माँ बाप का भी खौफ नहीं है। मुझे सोच में डूबा देखकर खान समा कहने लगा, मालकिन से दूर ही रहना। हम में से कोई भी मालकिन से ज्यादा बात नहीं करता और तुम भी अपनी नौकरी की बरकरार रखना चाहते हो तो मालिक की वफादार रहो। मालकिन की किसी बात पर कान न धरना। कभी कभी तो वो नशा करके घर में आती है, इसलिए उन्हें नज़रअंदाज कर दिया करो। तुमसे पहले भी यहाँ एक नौकर आया था, उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी, फिर पकड़ी गई थी। उस नौकर को मालिक ने काम से निकाल दिया और मालकिन पर सख्ती शुरू कर दी। अब पिछले कुछ दिनों से फिर इनकी हरकतें मशकूर नजर आ रही हैं। यकीनन मालिक घर पर नहीं है। वो फिर किसी मौके की तलाश में होगी और दोबारा अपनी अधूरी ख्वाहिश को पूरा करना चाहेगी। मैंने खान सामा से पूछा, मालिक मालकिन की शादी क्यों नहीं कर देते? इसी तरह उनका मसला हल हो जाएगा। मेरी बात सुनकर खान सामा जोर जोर से हंसकर कहने लगा, ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा? अभी तुम यहाँ नए हो, तुम्हें मालकिन के बारे में मालूम ही क्या है? फिर मुझे कहने लगा, जाओ जाकर जल्दी से अपना काम खत्म करो, देर हो रही है। मुझे खाना बनाने दो। हम दोनों अपने अपने काम में मसरूफ हो गए। रात के 8 बजे सारे नौकर अपने घरों को चले गए। वो अब सुबह 8 बजे वापस आने वाली थी और मालकिन यही 12 घंटे तो मुझे इस्तेमाल
इस्तेमाल करना चाहती थी। उन सब के जाते मालकिन कमरे से बाहर निकली और मुझे देखकर कहने लगी, तुमने क्या सोचा है? मैंने इनकार में सर हिलाया तो कहने लगी, बस एक दिन और है, कल रात तक मुझे सोचकर जवाब दे देना, इसके बाद बाबा वापस आ जाएंगे। तुम तो बड़े ही बेवकूफ़ हो, 60,000 कमाने का सुनहरा मौका गवा रहे हो। मैंने तुमसे कोई इतना मुश्किल काम नहीं कहा, छोटी सी ख्वाहिश है। ये कहकर वो मुस्कुराई और अपने कमरे में चली गई। आज भी उन्होंने बहुत ही बुरा लिबास पहन रखा था। मैं दिल में सोचने लगा कि ना जाने ये कैसी लड़की है, शायद माँ की कमी ने इसे ऐसा बनाया है। बाकी माँ का होना बहुत ज़रूरी होता है। बाप तो कमाने के लिए घर से निकल जाता है, तरबियत जिम्मेदारी माँ पर ही आती है। मैं थका हारा क्वार्टर में आकर बैठा, मुझे अम्मा का ख्याल सताने लगा। बाख्तियार मुझे याद आ रहा था माँ ने मेरी तरबियत कितनी अच्छी की थी। माँ ने तो मेरी बहनों को भी बहुत ही इज्जतदार बनाया था, तो कभी नज़र उठाकर गैर मर्दों की तरफ नहीं देखती थी। अम्मा की ज़्यादा याद सताई तो मैंने फ़ोन उठाकर अम्मा को फ़ोन लगाया। बहुत कम ही मैं अपने घर फ़ोन करता था। घर वालों से बात करने के बाद यहाँ रुकना मुश्किल हो जाता था। घर की बहुत याद सताती थी। घर का फ़ोन मेरी बहन ने उठाया, उसकी कामती आवाज़ सुनकर घबरा गया। मैंने पूछा, क्या हुआ? एकदम ही ज़ोरदार कितार रोने लगी और जो खबर उसने मुझे सुनाई वो सुनकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मेरी अम्मा को हार्ट अटैक हुआ था और वो अस्पताल में दाखिल थी। घर वालों ने मुझसे ये बात छुपा कर रखी थी, लेकिन मेरी आवाज़ सुनकर मेरी बहन अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी। उसने मुझे ये बात बता दी तो फिर मेरे बीमार बाप ने मेरी बहन से फ़ोन लिया और मुझसे कहने लगे, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम तेरी माँ की देखभाल बड़ी अच्छी तरह करेंगे। लेकिन मेरे जहन में बस अम्मा का सिरापा घूम रहा था। मैं अब्बा से कहा, पैसों का क्या बना, सारा खर्चा दवाइयाँ वगैरह के पैसे कहाँ से आए हैं? बस अब्बा खामोश हो गए। जान गया कि मेरे पीछे घर के हालात मजीद ख़राब हो गए हैं। मैंने अब्बा से कहा, तू परेशान ना हो, मैं कल ही आपको पैसे भिजवा देता हूँ। मेरी बात सुनकर अब्बा कहने लगे, बेटा मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था कि जब तक तेरी तनख्वाह नहीं मिलती घर का गुजारा बहुत मुश्किल है। हम सब लोग फाकों पर हैं। तेरी माँ सरकारी अस्पताल में दाखिल है और डॉक्टर भी सही तरह से इनकी देखभाल भी नहीं कर रहे। किसी ने मशवरा दिया है प्राइवेट अस्पताल में तेरी माँ का चेकअप करवा लूँ, लेकिन यहाँ तो रोटी के लिए भी पैसे नहीं है। अब्बा एकदम ही रो पड़े थे, शायद इनके ज़ब्त की सारी हदें टूट गई थी। फिर मैंने अब्बा से वादा किया कि मैं कल ही आपको बहुत बड़ी रकम भेजूंगा जिससे आपके सारे मसले हल हो जाएंगे और कुछ दिनों में मैं भी लौट आऊँगा। ये सुनकर अब्बा पूछने लगे, तेरे पास इतनी जल्दी इस तरह से इतना पैसा कहाँ से आया? मैंने अब्बा को बताया कि मेरे मालिक का बहुत ही रहम दिल है, उसने मुझे पैसा दिया है। ये सुनकर अब्बा खुश हो गए और मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मुझे फैसला करने में एक लम्हा भी नहीं लगा था। मैं अब मालकिन की बात मान लूँगा, मगर बात मेरी माँ की और मेरी बहनों की मुस्तकबिल की थी, इसलिए मैं अपना आप कुर्बान करने को तैयार हो गया। अगला सारा दिन मैंने बड़ी बेचैनी से गुजारा। शाम के बाद जब सब लोग चले गए तो मैंने मालकिन को कहा कि मैं उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। वो कहने लगी, जानती थी तुम बहुत समझदार हो। मैंने मालकिन से कहा, लेकिन मुझे पैसे काम से पहले चाहिए, मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार है, मुझे पैसे अपने वतन भिजवाने हैं। मालकिन कहने लगी, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं फौरन ही पैसे भिजवाने का इंतजाम कर देती हूँ, तुम मुझे एड्रेस दे दो। मैंने मालकिन को अपना पता दिया। वो काफी देर तक किसी से बात करती रही और कहने लगी, बस आधे घंटे में ही तुम्हारे घर वालों के पैसे मिल जाएंगे। मैंने मालकिन से कहा कि मैं पहले तसल्ली करूंगा। वो कहने लगे, ठीक है, तो ज्यादा वक्त नहीं है, सारे मुलाजिम जा चुके हैं, अब सुबह 8 बजे ही वो वापस आएंगे, मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती। फिर आधे घंटे बाद जब मैंने अपने घर फोन किया तो मेरी बहन की आवाज में खुशी थी। वो कह रही थी, भाई आपके भेजे हुए पैसे मिल गए हैं, कोई पठान आदमी आया था, उसने बताया कि आपने पैसे भिजवाए हैं, अम्मा का बड़े अस्पताल में इलाज करवाएंगे। ये सब सुनकर मुझे भी खुशी हुई और मैंने कहा कि बस कुछ अरसे में मैं भी वापस आ जाऊंगा। मालकिन मेरे सामने ही खड़ी थी, कहने लगी, अब तुम्हारा मसला हल हो गया, अब मेरा मसला खत्म करो। ये कहते ही मालकिन के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई थी। मैंने मजबूरी के आलम में जब ये सब किया, मेरा दिल बिल्कुल राजी नहीं था। खैर मैं मालकिन के साथ कमरे में चल पड़ा जहां वो मुझे लेकर जाना चाहती थी और फिर वो सारी रात मैंने बहुत ही मसरूफ गुजारी। पूरे 10 घंटे हम दोनों ने मिलकर मालिक के कमरे का एक एक कोना छान मारा, लेकिन मालकिन को किसी खास चीज की तलाश थी जो मालिक के कमरे में थी और वो मेरे जरिए इस चीज को ढूंढना चाहती थी। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था लेकिन मालकिन का काम मुझसे नहीं हो रहा था और फिर सुबह के वक्त मुझे वो चीज़ मिल गई जिसकी तलाश मालकिन को थी, लेकिन न जाने क्यों मैंने वो मालकिन को देने की बजाय छुपा ली थी। तो मेरे दिल में खौफ खुदा आ गया था। फजर की अजानें हो रही थी, मेरा दिल चीख चीख कर कह रहा था मैं गलत कर रहा हूँ। मालकिन ने मुझे मायूसी से देखा और कहने लगी कि मुझे लगा था कि तुम मेरे बहुत काम के हो, लेकिन इस घर के एक एक कोने की सफाई करते हो, तुम्हें इस चीज़ के बारे में इल्म होगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था तुम्हारे
تمہارے پیچھے 60,000 ریال برباد کر رہی ہوں، تم میرے کسی کام نہیں آئے۔ میں نے مالکن کے سامنے ایسے اظہار کیا جیسے میں نے اپنی پوری کوشش کی ہو اور پھر مجھے وہ چیز نہ ملی ہو۔ ایسے ہی صبح 8 بج گئے اور جیسے نوکر آنا شروع ہوئے مالکن واپس اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں نے صفائی کے کام میں مصروف ہو گیا۔ دوپہر کے وقت مالک کے گھر لوٹنے پر مالکن گھر پر نہیں تھی، دوبارہ سے کہیں باہر چلی گئی تھی۔ مالک اپنے کمرے میں تھے، میں مالک کے سامنے گیا، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ مالک مجھے دیکھنے لگے، میں شروع سے آخر تک سارا قصہ سنا دیا۔ سن کر مالک چونک اٹھے، وہ کہنے لگے تو کیا تمہیں وہ چیز مل گئی تھی؟ میں نے سر ہلایا، کہا جی مالک۔ وہ میں نے چابی نکال کر مالک کے سامنے رکھ دی۔ مالک نے ایک سرد آہ بھری اور کہنے لگے میری اکلوتی بیٹی نہ جانے کن راستوں کی مسافر بن گئی ہے، میں نے اپنی طرف سے اس کی تربیت کرنے کی پوری کوشش کی ہے، شاید کاروبار کی وجہ سے میں اسے توجہ نہ دے سکا جو اس کی ماں دے سکتی تھی، یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے برے دوستوں کا شکار ہو گئی ہے۔ اب وہ ہر طرح کا نشہ بھی کرتی ہے اور وہ اور بھی برے کاموں میں پڑ چکی ہے، اس لیے اسے ہر روز ہزاروں ریال چاہیے ہوتے ہیں۔ یہ سارا پیسہ اپنے عیاش دوستوں پر خرچ کرتی ہے۔ جب بھی میں نے اس پر ہر طرح کی پابندی لگا دی کہ یہاں تک کہ اس کا خرچہ بھی بند کر دیا تھا، اس نے یہ نیا طریقہ تلاش کر لیا۔ وہ تجوری کی چابی حاصل کر کے چوری چھپ کے روزانہ پیسے نکالنے خواب دیکھنے لگی تھی۔ پہلے بھی اور دوسرے نوکروں کے ساتھ مل کر کمرے کی اسی طرح تلاشی لے چکی ہے، اس وقت بھی اسے چابی نہیں ملی۔ دونوں پکڑے گئے تھے، پھر گھر میں CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں اور یہ بات میری بیٹی کو پتہ نہیں ہے، اور اب تم خود میرے سامنے کھڑے ہو کر اپنے گناہ کا اقرار نہ کرتے تو کچھ ہی دیر بعد میں ساری ریکارڈنگ چیک کرتا، میری غیر موجودگی میں تم دونوں نے کیا 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 ہے۔ لیکن مجھے خوشی ہے کہ تم نے اس کے غلط کام میں ساتھ نہیں دیا۔ میں نے مالک کو 60,000 والی بات بھی بتا دی اور یہ بتایا کہ میرے حالات بہت خراب تھے، اسی لیے میں نے مجبور ہو کر یہ سب کیا۔ مالک نے 10,000 ریال میرے ہاتھ میں رکھ دیے اور کہنے لگے یہ بھی اپنے گھر بھیج دو، جو میری بیٹی نے تمہیں دیے ہیں وہ بھی میرے پیسے ہی ہیں، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بیٹی سے خود بات کروں گا، اسے سمجھاؤں گا کہ اگر وہ اپنی بری صحبتیں چھوڑ دے گی میں دوبارہ سے پیسے دینا شروع کر دوں گا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی آسانی سے راضی ہوگی، اسے نشے کی لت لگ گئی ہے، اس کے دوست بہت ہی خراب ہیں۔ مالک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے مالک سے کہا آپ مالکن کی شادی کیوں نہیں کروا دیتے؟ وہ کہنے لگے کہ تمہاری مالکن نے ہر جگہ خود کو بدنام کر لیا ہے، کوئی اس کا رشتہ لینے کو تو راضی نہیں۔ میں دولت مند ہوں، کسی کو بھی خرید سکتا ہوں، لیکن زبردستی اپنی بیٹی کسی کے ساتھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ میں اپنی بیٹی کے لیے شوہر نہیں خرید سکتا۔ مالک نے مجھے نہ نوکری سے نکالا اور نہ ہی برا بھلا کہا تھا، بلکہ اپنی بیٹی کو سمجھانے کے لیے کمرے کی طرف چلے گئے تھے۔ میں نے دل سے دعا کی تھی کہ مالک کی یہ مشکل حل ہو جائے۔ مالکن اپنے ہی باپ کا پیسہ چوری کرنا چاہتی تھی، اس کا ارادہ بہت ہی برا تھا، میں نے بھی مجبوری میں اس کا ساتھ دیا تھا، اس بات پر مجھے بہت شرمندگی ہے۔ میں آج بھی مالک کے بنگلے پر کام کرتا ہوں، اس وقت چھٹی پر پاکستان آیا ہوا ہوں۔ مالکن ابھی بھی پہلے جیسی ہی ہے، لیکن مالک اپنی کوشش کر رہے ہیں، دعا کرتا ہوں جلد ہی میرے مالک کی مشکل آسان ہو جائے۔